प्रभु कहते से पिला तो कथा नहीं कि टीवी रे दब मुझे बा मना कर प्रभु। नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मैं देवानंद आपको स्वागत करुच्ची आज नूतन अध्याय को दर्शक बंधु आप सीधा सवाल देखिपे मो सहित जड़े माँ आज जोड़ी होती अनेक अनुभव से जीवन में कर माता विषय से रही कौन रही अनुभव महापुरुष को लेकिन सीधा माँ सहित कथा माँ आपको आम चैनल को स्वागत किंतु एवं कहते कली जुग शेष विषय अनेक घटना आगू घटव ता विषय माँ आप कौन कहे माँ आप कई क्षेत्र महापुरुष शिशु अनंत गादी को आसती जय जगन्नाथ जय माँ सारला जेबेठू मते प्रभु घर आनिले सुना कलश ढालिक मो मुंडे विचलित होकर आई आसिली जो अनंत गादी आमर रही बारंगे से वृक्षरोपण मते प्रभु निर्देश देले मो वृक्षरोपण कली प्राय 2 माणे कि 2.5 माणे जगह हम वृक्षरोपण कली आम घर भी लोक जाई खटिले खटी नड़िया गछ सब दूर दूर आणिक नड़िया पकेली पानी दिए दिन 3 रु राति 10 आ दिन 10 रु दिन 3 रु राति 10 आउ राति 3 रु दिन 10 पर्यंत पानी दिए से गछ बुछ सब बढ़ेली प्रभु कहले मो शरीर गढ़ शरीर से गढ़िली सप्तपिणी ठाकुर आप केते वर्ष हे बेस रही 19 थिला 4-5 वर्ष आप केमी मार्ग को आसीगले आपण कौन विवाहित करते घरे थिले आपण स्वामी पिला माने अछंती घरे से थिले मु सेई घरे थाईकरी मते जोग शिखेले माने ध्यान कली मु शून्यवासी को से शून्यवासी को ध्यान करे बही पढ़े सबू बही पढ़े ठाकुर पूजा करे घरे रखिकी घर खोला है पूरा पाताल फुटिक पानी बाहला माया कले ठाकुर तापर आम घर को अखा बाबा गले को ठाकुर माया कले माँ आप महादेव महादेव से गले 15-16 जन से रोसे बास है आसिले समस्ते पलि आसिले मत नहीं नरेंद्रपुर खुदानगरी बिल हाट साढ़े सब नहीं बाबा बुलेले साड़ू बुलिक आसिली से बारंगे मत रखिले से बारंगे रखिक वृक्षरोपण कहले कि आउ वृक्षरोपण हूँ महाधर्म आउ वृक्षरोपण माँ कर वृक्षरोपण जिते कष्ट लगिला वृक्षरोपण कली ठाकुर गढ़ी ठाकुर प्रतिष्ठा करी यज्ञ अष्टप्रहरी सामिल रही ये पृथ्वी अधे मु भिक्षा करी से मठे सब कर बिल्कुल गोटाए नुआ पैसा देनी से ठाकुर गढ़ा मो ठाकुर गढ़ी ठाकुर प्रतिष्ठा कली भिक्षा करी सी कहे लोक पाखे जी आणती सब आणती यज्ञ अष्टप्रहरी सब हुए गुरु कली 13 कदम मठ बाबा से गुरु कली माँ आप सब प्रभु मार्ग रहा एमती किसी अनुभव करुँच आग को एमती किसी परिस्थिति होगा जाऊँगी सब ठाकुर मत दर्शन दियंती जेकोसी मु ध्यान करी शनि गोसाई महापुरुष अनंत समस्त दर्शन कर अनंत भी गाधे दिए मु आपण निश्चय निजे अनंत को गाधे दियंती आपण गाधेदेवी से जाकर पछेक फेरिकी चाहिए आपको भी लोक देखी मुझे डाक देखी बुझेगा तापर अनुभव करते 8 दिन थे बात्या हम आगू 8 दिन थे बात्या हम गंगा माता लुचि जीवे गंगा माता लुचि जीवे माँ कौन जो अन्याय पाप चलती सब लोक कौन समस्ते ठीक भाव चलती कि माँ आप जो कहते पाप भार अधिका हेले माँ गंगा माता भी लुचि जीवे आ 15 दिन को थरे अन्न जल मिलवा मुस्किल हम से 19 सेपटू मु बक्ते खाए मत प्रभु कहले माँ गोटे थर खाइबू माँ एमती परिस्थिति भी हम आगू आप कहते हाँ कही ठाकुर गोटे थर 19 सेपटू मु खाए गोटे थर
ମା ଆପଣ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଆନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଏ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଟୋପେ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଗପିଲା ଖୁଣୁ ମା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ପାଟିରେ ଖାଇଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ପାଣି ମାଗିଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଗୁପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, କିଛି କଥା ନ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମୋ ଦେହରେ ରହିଲେ, ଯେ ପାରଡ଼ା ପୋକ ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ ସେମିତି ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ବାହାରି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ମୋର, ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲେ ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତି, ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ହୁଏ, ଡରନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ମତେ ନିଦ ହେଇଯାଏ। 2-3 ଥର ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମାନେ ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସୁ ସୁ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ ସେ ସୁ ସୁଟା କମିଯାଏ। ମା ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ କିଛି ଏମିତି ଶକ୍ତି ଆସେ? କେତେବେଳେ ଆସେ? ଠାକୁର ଲାଗନ୍ତି, ମୁଁ ହୁକୁମ ଦଉଥିଲି ଯେ ତିହୁଡି ପିଠରେ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଲାଗନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ କେଉଁ ଦେବତା? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଲାଗନ୍ତି ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗନ୍ତି? କିଛି ଶକ୍ତି ଏମିତି ଆସେ? ହଁ ଆସେ, ଆସେ। ଆସିଲା ମୋ ପରେ କଣ ହୁଏ? ପାଖରେ ବସିଲେ ସେ ଲାଗନ୍ତି ତ ଚେତା ରୁହେ ନେଇ କିଛି, ସେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି, ମୁଁ ଉଠି ପାରେନି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି ଯେମିତି ସେଠୁ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ଡାକେ ନାହିଁ। ସେ ମଠରେ ସେ ବାବା ପରା କହିଲା ଗଛ ବୁଛ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ମତେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଖେଇଲାନି। ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ଆଣିବି ଛଡେଇ ଛାଡେଇକିରି ମୋଠୁ ନେଇଯାଏ। ନେଇକିରି ସେଠୁ ଏବେ କହିଲା ସେ ଗୋଟାଏ ଗାତରେ ବିଷଧର ସାପ 2ଟା ରହିବେନି ଏମିତି କହିଲା। ତାପରେ ବାଣ ମାଇଲା, ତା ପରଦିନ ଆସିଲା ଦେଖିବାକୁ ମତେ, କହିଲା କି ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କଲି। ମା ଆପଣ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କିଛି ଆସେ, ଏଇଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ମା, ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କାହିଁକି ବାଣ ଫେସି ପାରିବ? ଆପଣ ତ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ବାଡି ପଶା, ମତେ କଣ ବାଣ ମାରିଥିଲୁ କହିଛି, କାହିଁକି ମତେ ବାଣ ମାଇଲୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋର କୋଉ ଶକ୍ତି? ସେଠୁ କହୁଛି ଦେଖ ବା, ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ମାଆକୁ ବାଣ ମାରିଛି। ତାପରେ ଜୋତୁରୁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆସିଲା ଶରତ ବେଲିକିରି, ସେଇଠୁ କହିଲା ମା ଆଉ ମଙ୍ଗଳା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ବାଣ ମାରିଥିଲା କୁଆଡେ? ସେ ବାବା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାଣ ମାରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ମଠ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି, ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିକିରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଠ କରିକି ରହିଛି। କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତୁ। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ, ଆସି ଅଲଗା ଆଡେ ସେଇ କଷ୍ଟ କରିକି କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଠ, ଗୋଚରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଗୋଟାଏ ପିଲା ଚୋରି କଲା, ସେ ବାକ୍ସ 3ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେଠୁ ତାପରେ ପୁଣି କୋଠା ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ପଇସା ଦେଲେ, ଆଉ କୁଆଡୁ କେମିତି ମୁଁ ଆଣିକିରି ସେ ପଇସାରେ ସେ ଘର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତିରେ ପକେଇଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେହି କ୍ଷତି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଶକ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତି କିଛି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବି ମତେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ମା, ତୁ କୋଉଠୁ ବୁଡିବୁ କୋଉଠୁ ଉଠିବୁ, ତ ଭେଦାଭେଦ କେହି ପାଇବେନି, କଣ କରିବେ? ଏମିତି ରହିଛି। ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକ ଆମର, ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଝିଅ ତ, ସେ ମତେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ରୁହେ ଆଉ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ମା ଆପଣ କଣ ନିଜେ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ମୋ ଦେହକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ଭଗବାନ କି କଣ? ହଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ପରା, ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ କୁହେନି। ମୁଁ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଜାଣି କଣ କରିବେ ଠାକୁର, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ସେମିତି ଗୁପ୍ତ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଟିଭିରେ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଟି ଉଠା ହେଇଯାଇଛି। ମା ଆପଣ ତ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ବଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2026-27 ପରେ ପରେ ଏମିତି କିଛି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି, ବଛା ବଛି ଚାଲିଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କଣ ସାଧୁ, ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମୁଖା ଧରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ, ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିବାଟା ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଭଲ ନୁହେଁ।
ମା ଆପଣ ଯେତିକି ଅନୁଭବରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଶ ପୋଷାକ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବେନି। ନା ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବେନି। ଆଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧା ହବ। ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧା ଦବୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କାହାକୁ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁନେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛେ। ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ତାରି ପାଇଁ କି କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦଉନାହିଁ କି ଦବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ମା ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଆସିବେ, ଆଉ କଳିର ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ସରିବ ସେତେବେଳେ ମେଲ୍ଛ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିବେ, ଏଇଟା କଣ ମା ସତ୍ୟ? ହୁଁ ହୁଁ। ହଁ ସତ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ବାଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଆମ ଶରୀରରୁ କଳି କଳମୁଷ ନାଶନ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ଆମ ଦେହରେ, ସେଇ ମାନେ ନାମରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଏ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ସେ ତ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ନାମ କରିବା ସେତେ କଳିଟା ଦୂର ହବ ଦେହରୁ। ବୁଝେଇଲା? ତ୍ରିଶକ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ଦେହରେ ସବୁ ଅଛି। ହୁସିଆରି କହନା ସବୁ ଦେଖ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପାଟି ଅଠା ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା ହବା, ବେଶୀ କଥା ହବାନି। ମା ମା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଖାଲି, ମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି କଣ ଆସିଲେଣି? ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲେଣି। କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ଯାଅ ଗହଣା ଦଳରେ ଦେଖିବ, ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରଭୁ? ହଁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା କଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁପ୍ତ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ କଣ, ସେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରି ସାରିଲେଣି। ମା ସେ କଣ ମେଲ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ ନା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ହଁ। ମେଲ୍ଛ ସଂହାର କଣ କରିବେ? ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ସେ ଯୋଉ ନାମ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଆମ ଶରୀରରୁ ସେ ଯୋଉ କଳି ସେଇ ସବୁ ନାଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ମା ଏ କଥା ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଜଣେ ମାନବ ଯେ ଯୁଗର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି କି ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ମାନିଲେଣି ତାଙ୍କ ମେଳାରେ। ଆମେ ଯାଉ କୋଉଠି ଯାଇଛୁ, ଘାଟି ବି ଯାଇଛୁ, ସୋନପୁର, ନାଲକୋ, ତାଳଚେର, ତାପରେ ଆମର ଆଡେ ରାଜକନିକା ଠୁ ସେ ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ବୁଲିଛୁ। ସମସ୍ତେ ବି ବୁଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କର ମେଳା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 16 ମଣ୍ଡଳରେ ମେଳା ଚାଲିଛି। ମା ଏମିତି କଥା ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଖାପ ଖାଉନି କାହାର? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗହଣ ଦଳରେ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଜଣେ ମା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯାଜପୁରରେ ଦେଖିଛି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା କୋଉଠି ବି ଖାପ ଖାଉନି, ଖାପ ଖାଉନି। ସକଳ ଘଟରେ ରହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ମାନବ ରୂପ ଧରିକି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନେଇକରି ବହୁତ ନାଇଁ ମା ମୋ କହିବା କଥା ଯୁଗ ଅବତାର, ଯେ ଯୁଗ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି, ଯୁଗର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ମେଲ୍ଛ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଗ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗ ସରୁଥିବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଥିବ, ଯୁଗର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ କି ମାନବ ରୂପରେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ମା ସତ୍ୟ? ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ। ଜୀବ ତର୍ତ୍ତଙ୍ଗ ଯିବ କହୁଛ ତ, ସାଡେ ଯିବ ବୋଲିକିରି ଯିବ ନା ଜଗତସିଂହପୁର। ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଜାଗା କୋଉଠି କହିଲ? କେଶନଗର। ତାଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ଆସିକି ରାଜା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଆମେ ତ ଅନେକ ବାର ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଦମ୍ଭରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା। ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିବେ ମା ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ, ଅଲୌକିକ ଲୀଳା କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ଶୁଣ, ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ଏ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଜପ ତପ ଏସବୁ କଲେ ନିଜକୁ ନିଜ ଦେଖିବ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ନାରାୟଣ ନା। ମା ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁତୃଣ ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ କେମିତି ଅଲୌକିକ ସେଇ
ଚମତ୍କାର କଥା। ଏଇଆକୁ ଦେଖିବ ପରା ନିଜେ ନିଜେ ସଦା ସର୍ବଦା ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ପରାରମା କାମ ଦାମ ନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦୀନ ଧର୍ମ ସାଧୁ ମଧୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଏହାକୁ ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବ। ଏହାକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଯେଝାର ଯେଝା ସାଧନା କରିବ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ଏହାକୁ ସାଧନା କଲେ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଅଣାକ୍ଷର ଜପ କରିବ ଅଣାକ୍ଷର ଓଙ୍କାର ଓ ଏହାକୁ ଜପ କଲେ ଦେଖିପାରିବ। ମା ଆମେ ତ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେ ଅନେକ ଋଷିମୁନି ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିକି ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବି ପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ କଳିରେ ସବୁ ଯୁଗଠୁ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳିରେ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ନାମ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଅସଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାମ କରିବ ଏକା ଲୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ବସିବ ଦେଖିବ। ଅବିକା କଣ କହୁଥିଲେ ବଂଶୀ ବାବା କହୁନଥିଲେ ସେଠି କହୁଥିଲେ କି ନାକ ଦଣ୍ଡିକି ଚାହିଁବ ତ ମାନେ ଡୋଳା ପଡିବ ନାହିଁ ଏକା ଲୟରେ ବସିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିବ। ତମରି ଦେହରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିବେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ତାହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କଳିର ଶେଷ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କଳି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତିକି ମାନେ ଆମ ଦେହଟା ହେଲା କଳି ଯେବେ ଏ ଦେହଟା ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ କଳି ସରିଗଲା ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା କିଛି। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳି ଗ୍ରାସ କଲାଣି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ କଳିକି ହ୍ରାସ କରୁଛି ସବୁ କଳି କଜିଆ ସୋଦା କଟା ମରା ହଣା ହଉଛନ୍ତି ପରା। କଳି ଯେତେବେଳେ ଯିବ କହି ବୋଲିକି ଯିବ ଏଇ ମାର ଧର କରିକି ହାଣି କୁଟିକିରି ଯିବ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇଟା କଣ ସତ୍ୟ? ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଛି ପରା ସେମିତି ଏଇ କଳି ଯିବ ଥରହର ହେଲେ ନାମ ଶୁଣିକିରି କଳି କିଛିଟା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ଯିବ ସେଇ ଆଉ ପୁରା ସମାପ୍ତ ହବନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। ମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଥରହର ହେଲାଣି? ହଁ ଥରହର ହେଲାଣି କଳି ନାମ ଧୁନି ଶୁଣିକିରି କଳି ଥରହର ହେଲାଣି। ନିର କାହିଁ ଗପୁଛୁ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମା କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଇଠା ହେଇଯାଉଛି ମା ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ ଆଉ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ତୋଠୁ କଥା ନେଇକିରି ଟିଭିରେ ଦବ। ମୁଁ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ ବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ।